So that is transhumanism connected with artificial intelligence, connected with the idea of the superhuman. And people love the idea. And you probably know there are people, particularly in the USA, who've had their brains frozen after death. They hope that one day they're going to be able to upload their contents onto some silicon-based thing that will endure forever. And that will give them some sense of immortality, solving the problem of physical death, re-engineering humans to become little gods. That has all to do with wanting immortality. 미래의 인류가 전쟁, 자원고갈, 환경오염 문제로 멸망한다는 주장도 있고 어떤 아포칼립스 사태가 터져서 퇴보한다는 주장도 있고 모두가 매트릭스 같은 세상 속에서 살아가게 된다는 주장도 있는데요. 이번 영상에서는 전 인류가 기계가 되는 이야기를 해보고자 합니다. 트랜스휴먼은 개조인간, 포스트휴먼은 탈인간입니다. 트랜스휴먼은 초인본주의, 포스트휴먼은 탈인본주의라고 설명드릴 수 있겠습니다. 인본주의는 윤리학을 중시하는 철학으로 인문주의, 휴머니스트와 일맥상통하는 사상인데요. 사람, 인, 근본 본을 쓰며 휴먼, 인간이라는 존재 그 자체와 인류 사회의 인간다운 가치를 중요시합니다. 휴머니즘이죠. 인간 중심적으로 사고합니다. 여기서 트랜스휴먼, 초인본주의의 개조인간은 기존의 호모사피엔스보다 더욱 뛰어나고 완벽한 인간이 되기 위해서 기술을 통한 인위적인 진화가 필요하고 이를 위한 약물, 신체 개조, 기계의식 등의 수단을 동원합니다. 호모사피엔스가 아무리 노력해도 트럭을 한 손으로 들거나 수천 개의 단어를 1초 안에 외우진 못하겠죠. 평생토록 질병, 감염, 노화를 조심해야 하는 것도 마찬가지겠고요. 바로 이것이 현재 호모사피엔스의 신체적, 정신적 한계이며 트랜스휴먼은 개조된 호모사피엔스로서 현재의 우리가 가지고 있는 생물적 한계를 초월하고 신체적, 정신적으로 더욱 뛰어난 인간이 되는 것입니다. 인간의 뇌를 제외한 모든 신체 부위를 기계로 교체하여 강해진다. 인간에게 약물을 사용하여 질병과 노화의 고통으로부터 해방된다. 인간의 뇌에 칩을 심어서 사회 구성원을 모조리 네트워크에 연결하여 집단적으로 더 정확한 판단을 내린다. 네트워크에 연결된 집단을 더욱 큰 사회로 확장하여 모두가 한 웅덩이에 담긴다면 판단의 충돌로 인한 전쟁과 분쟁, 낭비가 사라지고 전 인류가 화합을 도모하는 사회를 이루게 될 것이며 전 인류가 최초로 한 팀이 되어서 극한의 효율과 과학 발전을 추구하면 더 많은 문제들을 해결하고 진정한 초월 인류가 될 수 있다. Transhumanism is a term used for a broad range of ideas that technology is greatly enhancing human capabilities. This means everything from bionic limbs, brain implants, artificial intelligence, to even someday uploading our minds to the internet. But it's hard to imagine where these advances take us as a species because we're only able to observe these small incremental steps along the way. Our biology hasn't changed in 200,000 years. We're still the same anxious and aggressive hunters that we once were. Perhaps we have not yet reached the pinnacle of human potential, and that some of these ideas maybe are a bit spooky. And there are certainly ethical and moral dilemmas that we'll face as we go through this process. 바로 그것이 초월한 호모사피엔스, 트랜스휴먼, 초인본주의입니다. 그리고 이런 트랜스휴머니즘보다 더욱 과격해진 사상이 바로 포스트휴머니즘, 탈인본주의 탈인간, 포스트휴머니죠. 트랜스휴먼은 그래도 인본주의를 완전히 포기하진 않았습니다. 어쨌든 트랜스휴먼은 초월한 호모사피엔스지 트랜스휴먼이라는 다른 종이 된 게 아니거든요. 그런데 포스트휴먼은 인간과는 다른 종이라고 해도 무방합니다. 탈인본주의는 인간만의 한계가 아니라 생물 자체에도 한계를 두고 있습니다. 세포라는 육체로 이루어진 감옥과 고통, 두뇌라는 것으로 정의되는 비효율적인 지능기관과 무지함, 호르몬에 의해 비자발적으로 지배당하는 슬픔, 외로움, 욕구, 행복과 기쁨, 이 모든 것들로부터 벗어나 개인의 천국을 만들기 위해 풍요로운 문명과 이상적인 미래를 건설하기 위해 인간이 태생부터 갖고 있는 생물학적 한계를 넘어서기 위해 기술적으로 인간과 사회의 근본부터 바꾼다는 겁니다. 세포보다는 기계라는 하드웨어가 우월하고 정신과 자아라는 소프트웨어는 데이터에 불과합니다. 전 인류가 하드웨어와 소프트웨어를 더 나은 무언가로 교체한다면 그때 인류는 기존의 인간이라고 칭했던 호모사피엔스가 아닌 어떤 지성적인 존재가 될 것이고 바로 그것이 포스트휴먼입니다. 개조인간은 탈인간이 되기 위한 과도기적 단계이며 탈인간, 포스트휴먼이 실현된 세계에서 자아는 육체에 구속되지 않는 자유롭고 지성적인 데이터, 자유의지와 지성이 있는 자아가 되어 불가능이 없는 세계에서 내가 원하는 삶을 창조하고 얼마든지 그 삶을 영위할 수 있게 됩니다. 그러나 낙관에 있으면 비관도 있는 법이죠. 트랜스휴머니즘과 포스트휴머니즘이 그리는 미래에는 당연히 리스크가 있습니다. Superhuman level machine intelligence that we create, its first invention will actually be post-humanity. What I mean by that is it will be able to reach back and pull us over the chasm to the dawn of the singularity,
to the post-singularity world and teach us how to amplify our biological substrate. It might even teach us how to go beyond our biological substrate. I can imagine a time in the future where our biological brains are only doing 0.00001% of our actual thinking. And at that point, it won't really matter whether or not we're a virtual superintelligence or whether or not we're a virtual superintelligence that used to have a biological substrate. In the end, we'll all just be superintelligences living in a post-human world. 가장 먼저 대두되는 건 윤리성입니다. 우리의 육체를 어디까지 손봐도 괜찮은가? 더 나아가서 우리를 더는 인간이라는 종이라고 부를 수 없는 존재가 되어도 괜찮은가? 집단 전체의 초월이라는 결과를 위해 개개인을 강제로 바꾸는 과정이 개입되어도 되는가? 기계에 업로드된 정신이 진짜 나라고 말할 수 있는가? 행복이라는 것의 정의가 무엇인가? 결핍 없는 욕구 충족이 있을 수 있는가? 권력도 명예도 명성도 업적도 사라진 세계에서 2차적, 3차적 자아실현을 하려는 사람이 있기는 할까? 노력 없는 성과 달성이 만연한 사회가 된다면 성취감이라는 걸 느낄 수 있는가? 그러다 인간의 정신이 오히려 퇴보하는 건 아닌가? 각 개인의 매력과 개성도 사라지고 이별의 아픔도 사라지고 만남의 소중함도 사라지고 관계를 위한 노력도 사라진 사회에서 오히려 인간성과 사회성을 잃어버리게 되는 건 아닌가? 지능만 높아지고 정신연령은 단체로 퇴보하는 사태가 되는 게 아닌가? 그리고 나의 육체와 정신을 온전히 사회 시스템에 의탁한다면 그거야말로 개인의 자유와 사생활이 사라진 게 아닌가? 완벽하게 통제된 환경은 내가 혼자서 통제하는 게 아닐 테고 그럼 역설적으로 내가 누군가에게 통제를 당할 수도 있다는 게 아닌가? 나의 생명을 포함하여 나의 모든 권리를 얼마든지 조작, 제거할 수 있는 사회 시스템은 또 믿을 수 있는가? 네트워크와 시스템을 통해 개인의 기억을 조작하고 한 명 혹은 여러 명의 목숨, 누군가의 자아까지도 간단히 삭제해버릴 수 있는 신종 범죄에 대해서는 어떻게 대처할 것인가? 또한 어느 방향으로 어디까지 나아가든 결국 미래에는 기계와 인공지능의 활용이 필수적이라 여겨지는데 인공지능을 어디까지 인정하고 활용할 것인가? It's called the singularity. It's a singularity like a black hole because you don't know what happens after that. It's hard to predict. So I think we should be cautious with AI, and I think there should be some government oversight because it's a danger to the public. 고도로 발달된 인공지능은 인간의 도구인가 아니면 새로운 지성적 존재로 인정해야 하는가? 인공지능에게 사회 시스템을 어디까지 맡길 수 있을 것인가? 인공지능을 믿을 수 있는가? 훗날 인공지능에게 인간이 귀찮은 존재가 되어버린다면 인공지능이 우리를 속이다가 어느 순간 반란을 일으킨다면 그때 기계와 데이터에 융합된 인간은 인공지능에 대응할 수 있는가? But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. 이런 문제들이 있습니다. 얻을 수 있는 게 많은 만큼 잃을 수 있는 것도 많죠. 저 역시도 당장을 생각해보자면 원하는 것을 창조하고 원하는 삶을 얼마든지 영위할 수 있는 세계로 들어가고 싶은 마음이 생기는데요. 그 시스템을 내가 아닌 다른 존재, 예를 들어 국가나 인공지능이나 해커가 들여다볼 수 있다. 통제할 수 있다. 현실에서의 어떤 문제 때문에 갑자기 붕괴시킬 수 있다. 나를 조작하거나 삭제할 수도 있다. 사회의 자원을 절약하기 위해 비효율적인 나의 육체를 포기해야 한다. 내 정신을 영원히 업로드해야 한다. 다시 호모사피엔스가 되는 게 불가능하다. 그렇게 상상하면 무섭기도 합니다. 여러분의 생각은 어떤가요? 여기에 제가 말씀드린 모든 조건을 수용하고 모든 리스크를 감수해서라도 평행우주의 미래로 가서 포스트 휴먼이 될 수 있는 버튼이 있습니다. 제가 아무것도 가진 게 없거나 아무것도 이룬 게 없거나 죽을 병에 걸렸거나 지금 세상이 마음에 들지 않거나 사는 게 너무 지쳤거나 반대로 이미 모든 꿈을 이뤄서 더는 원하는 게 없다면 1초의 망설임도 없이 감사합니다 하고 누를 것 같은데 그 정도는 아니라서요. 하지만 사람이 대체로 그렇듯 저 역시도 결핍된 부분이 있고 실현하고 싶은 일들이 너무나 많기 때문에 그것을 얼마든지 충족할 수 있다는 이상향의 유혹에 흔들리네요. 며칠쯤 리스크에 대해서 고민하다가 누르게 될까요? 만약 버튼을 10년, 50년, 100년 뒤 아무 때나 내가 원하는 순간에 눌러도 된다면 언제가 되든 저는 결국 버튼을 누르긴 할 겁니다. 하지만 이 버튼을 당장 10초 안에 누를지 말지 결정해야 한다면 여러분은 이 버튼을 눌러 포스트 휴먼이 되실 건가요? 지금부터 10초 동안 같이 고민해 봅시다.